अक्सर असीं उन्हां नूं महंत, खुसरा, किन्नर, हिजड़ा होर खौरे किहड़े किहड़े नावां दे नाल पुकारदे आ। ये 94 साल का बजुर्ग जोड़ा क्यों बनया है मिसाल, क्यों हुंदे ने चंडीगढ़ तो लैके अमेरिका तक चर्चे। तुहाडे मन च ख्याल किवें आया कि इन्ना वड्डा जिहड़ा कारज करना चाहिए? मैं तो शुरू तो इस हक से इन्हों बराबर का दर्जा देना चाहिए। और दुनिया च इस इतिहास दसदा कि सब तो ज़्यादा वफादार जो कोई सैक्शन सोसाइटी का ताए ने। इन्हों वर्गा तो कोई रब मतलब सानू तो रब कभी दिखिया भी नहीं, बट साढ़े सामने तो रब बैठे हैं, है ना। उन्होंने असीं रब लभदे तो असीं मंदिर गुरुद्वारे च जाके की फ़ायदा, साढ़े सामने ही रब बैठे हैं। कहते हैं रीबर्थ हो, री इनकारनेशन हो, नया अवतार है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं तो सारे दे मतलब मैं फिर मेरे को कोई शब्द भी नहीं है। क्या सारी दुनिया गद्दारां दे भरी पई है? इन्हां च कोई गद्दार अज तक एक गद्दार भी हिस्ट्री साबित नहीं होया। मैं बार बार जन्म लवां तो इदां दे माँ बाप सानू मिलन, मैं तो कहंदी हूं। आंडी गवांडी बड़ा कुछ कहते होंगे ने, थानू भी क्या? और जे कोई दबी जी आवाज़ गल भी करता है, मैं उन्हें बड़ी बड़ी निमरता नाल जवाब दिता है ये मेरी बच्ची है, छोटी होंदी साडे कोलों जुदा हो गई सी, मुड़ के पता नहीं किधर गए किधर नहीं गए, असीं जी कल्पदे रहे भी कित्थे है, पर चांस हुण मिली है। तुहाडे लई तां ना जात वेखी, ना पात वेखी, ना लिंग देखा गया, ये बड़ा अलग किस्म का प्यार तुहाडे लई उमड़ के बाहर आया। पहले तो सानू कोई पूछने वाला नहीं सीगा, कोई ये नहीं पूछता नहीं बैठते पे बीमार है, कोई खाना चाहिए कुछ चाहिए, लेकिन हुण वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लास्ट इंसान जो मौत होती है उस समय भी स्ट्रगल होता कि इन्हों दफनाना है, जलाना है, तो उस समय भी एक बॉडी नाल स्ट्रगल रहता है मरण तो बाद भी। सो हुण मैनूं लगदा कि वो सारी चीज़ां अंत हो गई। शी इज़ ए फाइटर, आई एम ऑल्सो ए फाइटर। जो ये लड़ाई लड़ रही है वही लड़ाई मैं लड़ रहा, और नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं इन्हां दी लड़ाई सिरे तक लड़ूं। मैं जट दा पुत भैन लई जिथे तक जा सकदा उदों भी गाह जाऊं, उन्होंने सारे हक लैके दिते, और अज भी वो रखड़ी बंदे ने। इन्हां दा कोई कसूर ही नहीं है, समाज साडा समाज का कसूर है। जे इन्हां च कोई नुक्सा तो साडी वजह करके है, साडे च नुक्सा तां इन्हां च नुक्सा है, असीं उहनूं ओन नहीं करदे। 94 साल की उम्र है, राज की है सेहत दा तुहाडी दा? सेहत दा राज यही है बेटे कि साडे कोई बेटा नहीं, साडे दो बेटियां। तो यहाँ पे कहते हैं एक अलग सा वो हो गया था कि मतलब कोई है नहीं, घर आओ, घर में अकेले हैं, कोई पूछता नहीं था कौन है क्या कर रहे हो। तो अब जैसे यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे एक रहता है कोई घर में इंतजार कर रहा है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी, मैं खां मनदीप कौर संधू। अज एक बड़े खूबसूरत परिवार दे नाल तुहाडी मुलाकात करवानी है। ये परिवार रहिंदा है चंडीगढ़ दे 30 सैक्टर दे विच, और इस परिवार दी एक दिल खोल के जिहड़ी कहानी पेश करांगे, क्योंकि इन्होंने अपना दिल भी बड़ा वड्डा रखा है। समाज विच रहने आ, बड़े तरह के लोग सानू दिखाई दिंदे ने, और जदों सानू ट्रांसजेंडर दिखाई दिंदे ने साडी जिहड़ियां निगाहां बदल जांदियां ने। अक्सर असीं उन्हां नूं महंत, खुसरा, किन्नर, हिजड़ा होर खौरे किहड़े किहड़े नावां दे नाल पुकारदे आ। पर अज इस चाहल परिवार ने अपनियां 2 बेटियां हुंदे होए भी इस जोड़े नूं गोद लिया है।
ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 94 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਿਸਾਲ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਚਰਚੇ। ਆਓ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਧਨੰਜੇ ਚੌਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਜੀ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 94 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਕੀ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਨੇ 94 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੜਨ ਦੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਬੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਪਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਬੱਚੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਰਾਈਟ ਜੈਂਡਰ ਬਟ ਇਨ ਰੋਂਗ ਵਰਲਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੋਂਗ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਰਹੋ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਪਾਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਲਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਮੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੈਂਡਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕ, ਈਗੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਨੰਜੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ, ਰੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸਮੀਰਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਬਣੇ, ਐਂਡ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੱਲਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਐਂਡ ਨया ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਵੀ ਨया ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨया ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੈਂ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਈਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਏ ਫਾਈਟਰ। ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੜੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ? ਉਹ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਊਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਐਸੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਬਣਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। 94 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ? ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਰਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਧੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਤਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ? स्ट्रगल तो बहुत होता है क्योंकि एक आइडेंटिटी चेंज करना और फिर उसको सोसाइटी में उसके साथ आना, मेन तो सोसाइटी फेस करना, फैमिली को बताना, तो ये सब इश्यूज तो होते हैं, प्रॉब्लम्स ही होती है क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती, बेसिकली एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। और इसको फिर उसके बाद जो एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है साथ में, और फिर फैमिली में एक्सेप्ट कर ले तो सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है, जॉब की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोसाइटी मतलब अपना जो सिटी है वो छोड़नी पड़ती है हम लोग को। तो अब सिटी छोड़ के जैसे हम लोग चंडीगढ़ में आया, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो फैमिलीज लेस हो गए, मतलब फैमिली पे तो नहीं है, तो यहाँ पे कहते हैं एक अलग सा वो हो गया था कि मतलब कोई है नहीं, घर आओ, घर में अकेले हैं, कोई पूछता नहीं था कौन है क्या कर रहे हो। तो अब जैसे यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे एक रहता है कोई घर में इंतज़ार कर रहा है, फैमिली है कोई। जैसे मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी लास्ट ईयर, तो मेरा टच उनसे बहुत था, तो ये था कि मदर तो नहीं है, मतलब उनकी कमी कैसे पूरी होगी। तो अब इनके संग आके लगता है ना भाई फीमेल के अंदर मदर ही होती, सारी फीमेल। तो बीजी को भी देख के भाई लगता है कि इंतज़ार करती, पूछती कहाँ थे क्या हो। तो मतलब वो एक बहुत कह लें वो चीज़ शायद कुछ हद तक मतलब एक उनकी कमी तो नहीं पूरी हो सकती कभी, मगर एक उस चीज़ को कि मदर हैं फादर हैं, पूछ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, घर में कोई है जो पूछता है हम लोग को, तो वो एक फ़ील बहुत अच्छा होता है। एक अनजान शहर में अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी के साथ आना, और फिर लोग एक्सेप्ट भी करा, इन्होंने अपने वेलकम करा हम लोग का, बुलाया, सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ का सपोर्ट करते हैं पूरा, मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮੀ ਜਿਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜਣ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਂ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 11:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਸਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਨੋਨ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਪੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਦੇ ਕਿ ਯਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਦੀ, ਐਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਚਪਨ 'ਚ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੌਬ ਨਿਕਲਣਗੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, I can say that ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜੜ, ਕਿੰਨਰ, ਕਈ ਕੁਛ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਿਜੜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਕਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕਾਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਤਰਾ। ਸਾਰੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਾੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕਾ ਹਿਜੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿਜੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਿਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਜਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛੜਨਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਹਿਜੜਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਚਲੇ। ਕਿੰਨਰ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰ, ਜਾਂ ਖੁਸਰਾ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਲੋਕ ਜੋ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ੍ਰਿਤਿਮ ਏਵਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਮ, ਜੋ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਜਲ ਗਗਰੀ ਛਲਕਤ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਸ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੀ ਕੁਕ ਫॉर ਅਸ, ਉਹਦਾ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਖਾਂਦੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ 7 7:30 ਵਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਡਾਂਸ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ 2016 'ਚ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੂਥਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਸਮਾਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਸਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਉਂਗੀ। ਇਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਮਿਟਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬਾ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਦਿਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।